Jai Ho everyone. My name is Ratnakar Suryamshi from Karnataka Academy. So here today I am in front of you with a new topic of CTET examination of 2021 paper 2 of the subject social science. So that topic is environment. So even we call it as environment. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪರಿಸರ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, just I would like to give some important instructions, some important advices or the suggestions to all the aspirants, those who are looking for government jobs. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಂದೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಸಲಹೆ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟಿಇಟಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಇಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಟಿಇಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Those who have completed Karnataka TET Teachers Eligibility Test, please apply to the CTET. ಯಾಕೆ CTET ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, see that as you all know that very soon we are going to have GPSTR examinations. ಅಂದ್ರೆ GPSTR recruitment ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗೋದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, see, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು GPSTR ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, GPSTR ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ CTET ಆದ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 choices, and those 2 choices are NVS to be the teacher in Navodaya Vidyalaya Sanghatan or in KVS. KVS means ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನ್. CBSE ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ CTET ಬರೆದಾಗ. ಸೊ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ CTET ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅದರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್. CTET ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ GPSTR ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ that's why those who have cleared Karnataka TET, please apply to the CTET. Even those who are not eligible to the TET of Karnataka, ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ TET ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, those who failed to clear Karnataka TET, they too must attend CTET examinations. ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ TET ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ CTET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಆಪ್ಷನ್ಗಳಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವ 2 ಅವಕಾಶಗಳಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿವೆ. ಸೊ that's why write CTET and we are with you. We have started CTET coaching for the 2021 of paper 2. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ 2 ನ 2021ರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ CTET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. and we have huge number of students who are joining with us day by day. Each day we are getting huge number of responses from the aspirants. Those are also willing to join our classes. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು CTET ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ to be the teacher at Navodaya Vidyalaya Sanghatan or Kendriya Vidyalaya Sanghatan, or if you want to be the Karnataka state teacher, if you want to clear the GPSTR, then also join us. You will get huge informations, you will get extraordinary training or coaching from us. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, so now let's start about the lesson. Now we will go to the point, that is environment. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು environment. This is also one of the most important topics of the CTET examinations of paper 2 social science. Social science ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So about this today we are going to learn. So what all the things we are going to learn in this lesson? So just I would like to give some informations. First we are going to learn about the types. First
we are going to learn about the types of environment. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. And those are first one is natural environment. First one is natural and second one is human environment. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಪರಿಸರದ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾನವ ಪರಿಸರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು in this natural resources we are going to learn about the meaning. What is the meaning of natural environment? ಮೊದಲು ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈಟ್. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ we will not take up this one right now. So now directly we will take one important point and that is about environment. So as I told you that there are two types of environments that we are going to learn. Already I told you that here andre environment nalliruva ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So first we are going to learn about natural environment. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಮೊದಲು, ಮೀನಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ components are there. I mean natural environment has two types of components. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ and second one is biotic. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರ್ಜೀವ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಪರಿಸರದ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ and then after this we are going to learn another important point, that is ecosystem. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ and then we are going to learn about human environment. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು human environment ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. and then we are going to learn, at the end we are going to learn about the deforestation, ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. and the last topic or the last point of this environment topic is global warming, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ now let's start the point right now. So that is now in front of you, that is environment. So here in the environment there are two types, as already I told you that first one is natural environment or natural environment. And in this then what is natural environment? Natural ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ the immediate surroundings in which living beings exist. The immediate surroundings ಏನಂದ್ರೆ the immediate surroundings in which living beings
ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾತಾವರಣ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ the immediate surroundings in which living beings exist. The immediate surroundings in which living beings exist is called natural environment. Then the natural environment has two important components. There are two main important components are there in the natural environment. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಟಿಕ್. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ, ಪರಿಸರದ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನೌ abiotic components. See, abiotic components of the natural environment are also called as physical components. What are these called? Physical ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. These are called as what? Abiotic or physical components of the natural environment. So, in this biotic component has three main important factors or three main important spheres. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಂಡಲಗಳನ್ನ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗೋಳಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಗೋಳಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏರ್. ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನ, ನೀರನ್ನ, ಜಲವನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯನ್ನ, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ಘಟಕಾಂಶಗಳಂದ್ರೆ ಇವು ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಘಟಕಾಂಶಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಮೂರು. ಅವು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಏರ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. So just we will start the study of land. Here land is also called as lithosphere. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು lithosphere ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What we call lithosphere. ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಲಿಥೋ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿಲೆ, ಸ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳ. ಸೊ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ land is also known as lithosphere. Then what is lithosphere or what is land? See, the uppermost part of the crust. It is the uppermost part of what? Of crust layer of the earth. Andre bhumi, earth has three layers. The uppermost layer of the earth is called crust, and the middle layer of the earth is called mantle, and the deepest layer of the earth is called core. What it is called? Core. So the uppermost layer of the earth is crust. So the uppermost part of the crust layer, the uppermost ಅಂದ್ರೆ ಈ crust layer ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And it is the most important aspect of all the living organisms. ಜೀವಿಗಳ ಬದುಕುವಿಕೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟಕಾಂಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಗೋಳ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ lithosphere provides us
lithosphere provides us land for what? It provides us land for agriculture. ಇದು ನಮಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್. as well as it provides us land for our settlements. ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಗವನ್ನ ಯಾವ್ದು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್ ನೀಡುತ್ತೆ. as well as lithosphere is the host, it is the host of valuable minerals. See, it is the host of valuable minerals we call. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಲವಾರು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. So it is the first important abiotic component of the natural environment. ಇದು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಬಯೋಟಿಕ್, ಮೊದಲ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೊದಲ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಥೋಸ್ಫೇರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is, second one is, as already it is told to you, second one is water. Which one? Water. So water is also called as hydrosphere. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಗೋಳ, ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಸ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫೇರ್. See, water on the surface of the earth, water on the surface, water on the surface of the earth as well as below it. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವ ನೀರು, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, what we call water on the surface of the earth as well as below it, as well as below it, and as well as below it, and water which is available, which is existing in the atmosphere, in the atmosphere. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡಿ ಯಾವ ಗೋಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ, ರಚನೆ ಮಾಡಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫೇರ್. ಅದನ್ನ ಜಲಗೋಳ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ a zone of water. It is a zone of water. So the water available or existing on the surface of the earth as well as the water which is below the earth as well as the water which is existing in the atmosphere. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರಿದೆ? See, the cloud bearing, I mean the rain bearing clouds we call, ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೋಡಗಳು, ಮಳೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಮೋಡಗಳಾಗಿರಬಹುದು. as well as we get water, I mean water is existed in the atmosphere in the form of moisture, ತೇವಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. as well as it is available, water is available in the atmosphere in the form of fog, ಮಂಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಬಿಲೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫೇರ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಜಲಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ the most necessary thing, or it is the most basic important or basic need of all the living organisms. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರಾಗಿದೆ. Right? We use water for various purposes. Even for the survival of all the living organisms also water is required. So this is all about water. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಮೀನ್
ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the third one is air. The third one is air. It is the third component, it is the third abiotic component of the natural environment. ಅಜೈವಿಕ ಪರಿಸರದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೂರನೇ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಏರ್. ಏರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಏರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್? ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ it is a layer of air. It is a layer of air or a layer of mixture of gases. It is a layer of mixture of various gases. ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಪದರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆಯೋ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಪದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಅನಿಲಗಳ ಪದರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು atmosphere anta karitivi. What do we call it? Atmosphere. So air is made up of various gases. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನಿಲಗಳಿವೆ. That we to know that carbon dioxide is there, oxygen is there, in this type nitrogen is there, in this type various gases are available in the air. So the mixture of all those gases which envelops the earth, which surrounds the earth, bhumi, for example, if it is the earth, the gas, I mean the air or the mixture of gases which is surrounded the earth, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಈ ತರ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಪದರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in English, one short definition we can give for the atmosphere, that is air that envelops the earth. Air or the mixture of gases that envelops the earth or that surrounds the earth, that layer of the air or that mixture of gases is called what? Atmosphere. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ about air, if we want to study about air, then we need to have more informations about the previous two also, land as well as hydrosphere. ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So let's go to study about the atmosphere. As I told you, now just we have completed the meaning, right? What is atmosphere we learned. Then why it is important? You know that for the survival we need air. ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ, ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಏರ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ in various ways and it has various important gases. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖವಾದ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ, ನಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಲಜನಕವು ಕೂಡ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ, ಏರ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಓಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಪದರ ಆಗಿದೆ. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಓನ್ಲಿ. Then let's go to study about ozone. Ozone, it is a layer of air. It is existing in the stratosphere. So already while analyzing the question paper of CTET 2018 December, in that we have explained about the 5 layers of the atmosphere. Atmosphere na ವಾತಾವರಣ 5 ಪದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2018ರ CTET ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ so that you can understand better about the layers of the atmosphere as well as about the ozone. So now we will have a short description about the ozone. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ನೋಡೋಣ ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್, it is a sub layer of the
stratosphere. So earth, atmosphere has 5 layers. So in the second layer of the atmosphere is stratosphere. In that stratosphere there is a sub layer called ozone. ವಾತಾವರಣದ ಎರಡನೇ ಲೇಯರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಪದರ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್? ವಿಚ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್? ಓಝೋನ್. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಅತಿ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಅತಿ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಯಾವ ಗಾಳಿಯ ಪದರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನ, ಜೀವಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ CFC. CFC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CFC is called as chlorofluorocarbon. What it is called? Chlorofluorocarbon. ಇದನ್ನ CFC ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Chlorofluorocarbon ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The refrigerators we are using, all those refrigerators emitting one gas, that is CFC, chlorofluorocarbon. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ CFC ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ destroying, depleting the ozone layer. It is the life protecting layer of the atmosphere. ಜೀವಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓಝೋನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ depleting because of the emission of CFC. Then let's go to study about the CFC also bit. CFC is made of 4 important gases. ಈ CFC ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಇದು ಆಗಿದೆ. It is made of 4 important gases, and those 4 gases are, first one is carbon dioxide. First one is carbon dioxide. So let's see those all. First one, as I told you, that first one is carbon dioxide is there in this, as well as it has hydrogen ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And next one, this is first, this is second. Now third one is chlorine is there in this. Chlorine ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ fluorine, or fluorine also we call it. So these are the 4 gases: carbon dioxide, hydrogen, chlorine or chlorine, or fluoride or fluorine. These are the 4 gases. Together they made a gas called CFC, chlorofluorocarbon. So it is the most dangerous gas, which is directly depleting the ozone layer, which is protecting us from the ultraviolet rays of the sun. ಸೂರ್ಯನ ಅತಿ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಗಾಳಿ ಒಂದು ಪದರಾದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ CFC. ಈ CFC 4 ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೈನ್, ಆರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ಫ್ಲೋರೈನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳಿಂದ CFC ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ air. Now we have completed the main important or the last abiotic component of the natural environment. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಕೊನೆಯ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಏರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ is a layer of air, or it is a layer of gases which is protecting, or which is surrounding the earth, which envelops or which is surrounding the earth. That layer of the gas is called as atmosphere. So now we have learnt about the abiotic components of the natural environment. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ 3 ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ, first one is land, I mean lithosphere. Second one is water, I mean hydrosphere. Third one is air. So air is called atmosphere. So about those we have learned. Now
we are going to learn about the biotic component. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು biotic components. So which is the biotic component of the environment? Natural ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶ ಯಾವುದು? That is only one, and that is none other than biosphere. Biosphere ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಗೋಳ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗೋಳ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀವಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why it is called as biosphere? Because it is a narrow zone. It is a narrow zone where lithosphere, hydrosphere as well as atmosphere interact to support life. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಝೋನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ಪರಿಸರದ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ a narrow zone. It is a narrow zone in which lithosphere, hydrosphere and lithosphere, hydrosphere and atmosphere interact for what? To support life. So just now we got the definition or the meaning of biosphere. Biosphere is a narrow zone in which the other 3 important abiotic components like lithosphere, hydrosphere as well as atmosphere interact to support life. ಜೀವಿಗಳು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ 3 ಅಜೈವಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸ್ತವೆ. ಆ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ all the forms of living organisms. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಈ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಈ ಜೀವಗೋಳ ಹೊಂದಿದೆ. And then the most important point about the biosphere, let's have another page so that we can easily understand this. See, the most important point about the biosphere is, see, life, I mean the living organisms exist 6 kilometer in the atmosphere. ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ತನಕ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. till 6 kilometer height. Till what? Till 6 kilometer height in the atmosphere. 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ತನಕ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಿರ್ತವೆ, ಜೀವಿಗಳಿವೆ. as well as then till 7 kilometer deep into the ocean. ಸಾಗರದ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. So this is 6 and it is 7. All together it is 13 kilometers. So a narrow zone of 13 kilometers in which living beings exist, in which life existing. That narrow zone or a narrow belt is called as biosphere, right? So here two important points we got about the biosphere, that in the say atmosphere till the height of 6 kilometers height in the atmosphere also we get living organisms, as well as in the same way till 7 kilometer deep into the sea. ಅಂದ್ರೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಗರದ ಆಳಕ್ಕೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಜೀವಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ನ್ಯಾರೋ ಬೆಲ್ಟ್ of 13 kilometers in which life exists, in which living beings survive, that narrow belt is called biosphere. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then next one, see, important point about the biosphere is, the important point about the biosphere
is, see, biosphere has two categories of living organisms. ಈ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಜೀವಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಜೀವಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್? ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. We call them as autotrophs. Then what are autotrophs? Autotrophs andre enu? See, the living organisms which produce their own food from the environment. ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ are also called as producers. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ their own food from the environment. So all those are called as autotrophs. So these produce what? Their own food. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. the best example is plants. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ an example of autotrophs or producers. Then second one is heterotrophs. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು heterotrophs ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ heterotrophs ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ autotrophs. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಗಳೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? heterotrophs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. heterotrophs are the living organisms that depend on other organisms for their food. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ which are depending upon plants and animals. ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಯೋ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಟರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ these heterotrophs are also called as consumers. What are these called? Consumers. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ consumers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So examples for this. So examples for the heterotrophs. So here I would like to write those two examples. Those are animals. First one is animals and second one is human. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? Even the animals are also depending on other animals or upon the plants. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿವೆ. So that's why animals and human beings are the best examples for heterotrophs. So now we have learnt about biosphere has two categories of living organisms. ಜೀವಗೋಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರದ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ one is
Autotrophs are also called producers, and heterotrophs, second one. So heterotrophs are also called consumers. So about this we have learned now. Now we are going to learn another point of this concept is interaction of the components. The interactions of components ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ? ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ today right now we are going to learn about ecosystem. Then what is ecosystem? Ecosystem andre enu? See, just one important explanation I would like to give about ecosystem, that is, see, human beings, plants as well as animals are depending on each other. Is it right? Human beings, plants as well as animals are depending on each other. For example, how? I would like to tell you, for food we are depending on plants and animals. Being human beings, we are depending on plants and animals for food, as well as for the oxygen too. On the plants we are depending. In the same way, animals are also depending on plants for food, but plants are also depending on animals and human beings. How? For ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಈವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಗೊಬ್ಬರದ ಸಲುವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್, as well as these living organisms are also depending on environment. So this dependency between among all the living organisms and the dependency between living organisms and environment, it creates or it forms a complex system. That complex system is called ecosystem. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ human beings as well as plants and animals. Human beings, plants and animals are depending on each other. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸಿ, these are all what? These are all living organisms. These are all living organisms. So human beings, plants, animals are interdepending on each other. They have interdependency. So that's why we call that all the living organisms have interdependency. They are depending on each other, as well as these living organisms depending on even on environment. They are also depending on what? On environment. They are also depending on environment. So this interdependency among all the living organisms, as well as their dependency upon environment creates or forms a complex system. ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ಅವಲಂಬನೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, that complex system is called as ecosystem. ಆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the most important point is, right now, see, ecosystem, I mean ecological balance, we are not maintaining the ecological balance. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
So this is also a dangerous warning to the life of all the living organisms in the biosphere. ಜೀವಗೋಳದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಏನನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. This is all about ecosystem. Now we are going to learn important point. Just some examples I would like to give for this ecosystem. See, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. See, desert has its own, a particular desert has its own ecosystem. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. As well as a forest, or it may be a lake, or it may be a ocean, sea, or it may be a grassland. These all have their own type of ecosystem. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರಣ್ಯವು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರೋವರ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಎಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಹಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಇತಿಶ್ರೀಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ see what is there in the ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ. see all forms or all the human creations in this human environment has all the human creations as well as all the human activities. all the human activities ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ರಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಾನವ ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್. ಬಟ್ ನೌ with the increase in the population, the needs of human beings increased right now. So because of the increasement in the population, the needs are also increased, and because of the increase in the needs of human population, human began to clear forest to get land for agriculture, to construct buildings, to construct towns, cities, as well as to construct roads, railways, etc. So in this way, forest was started to be cleared by the human beings. So because of this, what happened? See, deforestation was done. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಯ್ತು, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸರಳವಾಗಿದ್ವು, ತುಂಬಾನೇ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದ್ವು. ಕೇವಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾನವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ at that time, in the past, in ancient time, human required only food. ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಇದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆ ರೋಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಲು
ರೈಲುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ, ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಸೊ ಈ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. So what is the meaning of deforestation is, see, destroying the forest. ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ? ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್? ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. So this deforestation, because of the deforestation, what happens? See, some species of animals as well as birds and plants are also are extincted, and some are on the verge of extinction. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಅವುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋದವು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟೆಡ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್, ಆನ್ ದಿ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗೂ ಈವನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ for food as well as for the other purposes, like to get skin, what we call in English hide. ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ. as well as human began to kill the animals for food as well as to get the bones or to get the various body parts of those animals which are precious. So ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, the amount of carbon dioxide in the atmosphere, the amount of carbon dioxide in the air is increasing and increasing. ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. and the increasement in the carbon dioxide is the major cause. It is the main cause of what? Of global warming. The increasement in the amount of carbon dioxide in the environment or in the air, it is the major cause of what? Of global warming. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದನೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು plant more and more trees so that we can do afforestation. What we can do? Afforestation. What we call it? Afforestation ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ so that it could grow as a tree. So this is about the whole concept of environment. ಇವಾಗ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, right? And even in the upcoming classes too, we will have some other topics related to the CTET 2021 related to the subject of social science, as well as one more important point to all the aspirants, those who are willing or those who are aspiring to join our CTET coaching classes, that the number to contact us will be given into or in the description box. Through that you can contact us to get admissions. Thank you everyone.
ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್.